हाँ जी ईश्वर सर, कर लो स्टार्ट प्लीज। जी जी सर, थैंक यू। खुशामदीद, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ रूबरू होके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुखातिब हो रहे हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। मेरा नाम ईश्वर सिंह औजला और मेरा जिहड़ा अज दा विषय है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के उपर है, और जो कि इलैक्ट्रॉनिक्स मकैनिक ट्रेड के लिए बड़ा ही एक महत्वपूर्ण जिहड़ा विषय है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उस तो पहला आपां मिशन फतेह संबंधी जी गल करांगे। कोविड-19 महामारी का जिहड़ा दौर चल रहा है, उस बारे सरकार ने जिहड़ियां आपां नूं हदायतां जां हुक्म दिते ने, उन्हां नूं फॉलो करते हुए, उन्हां दी पालना करते हुए आपां जिहड़ी करोना वायरस तो अपने आप नूं सुरक्षित रखना है। इस बारे दे विच मैं गल करां तां जिहड़ा मनुख का जिहड़ा मनुख के सुभाਅ बारे मैं इत्थे गल करन लग्या हां। प्यारे सिखियार्थियों ते साथियों, जिवें कि पता ही है कि मिट्टी के बने भांडियां तो स्टील अते प्लास्टिक के भांडियां तक का सफ़र, फिर कैंसर के डर तो मुड़ के फिर मिट्टी के भांडियां तक आ जाना, अंगूठा छाप तो दस्तखत अते फिर बंब इंप्रैशन के नाम से अंगूठा छाप बन जाना, सादे ते फटे कपड़ियां तो प्रैस कीते कपड़ियां तक, ते फैशन के नाम से फिर फटियां जीना तक, ज़्यादा मेहनत वाली जिंदगी तो पढ़ाई करके आरामदायक नौकरियां तक, फिर शरीर नूं तंदुरुस्त रखने लई जिम ट्रैक ते जाके पसीना बहाउण तक, कुदरती ते ताकतवर भोजन त्याग के फास्ट फूड ते बंद डब्बा भोजन तक, फिर बीमारियां तो बचन लई कह लो ऑर्गैनिक भोजन तक आ जाना, पुरानियां ते देसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करके ब्रांडेड चीज़ों को अपनाउण, ते फिर उस तो जी भर जान के नाम से एंटी कह के वो पुरानियां चीज़ां वरतन तक, बच्चों को इन्फैक्शन के नाम से मिट्टी विच खेडण तो रोकना, घर विच ताड़ी रखना ते कमजोर बनाउणा, ते इम्यूनिटी वधाउण के नाम से दोबारा मिट्टी विच खिडाउण तक। अगर इस सारे एपीसोड की जांच पड़ताल की जाए तो यही नतीजा निकलूगा कि टैक्नोलॉजी ने सानू जो दिता वो कुदरत ने सानू पहला तो दिता होया, ते असीं बेदर्द बेगैरत हां जो कुदरत तो मुख मोड़ चुके हैं। और वर्तमान समय दे विच जो सारा ही विश्व, इकल्ले अपना भारत नहीं, समुचा जिहड़ा विश्व है, समुची जिहड़ी धरती है, इस तो जिहड़ा प्रभावित हो चुकी है, और बहुत ही जिहड़ा भयानक वायरस है ये पूरी दुनिया ते अपना जिहड़ा जाल विछा चुकिया है। और पंजाब सरकार वालों मिशन फतेह के तहत इस दे विरुद्ध जिहड़ी एक जंग शुरू की है, जिसनों मिशन फतेह का नाम दिता है। पंजाब सरकार ने इस दे विच खास हदायतां दित्तियां ने, उन्हां हदायतां नूं दी पालना करके आपां सारे इस करोना वायरस तो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जिवें कि तुहाडी स्क्रीन के उपर शो हो रहा है, मैं अपने हर लैक्चर दे विच, हर भाषण दे विच, जे मैं फील्ड दे विच जावां, जिस तरह ड्यूटियां लगियां सी, असीं घर घर जाके भी असीं लोकां नूं जिहड़ा बड़े वधिया ढंग दे नाल दस्सिया कि बई जो SMS का फंडा हैगा, जो SMS का सिद्धांत हैगा, उसनों अपनाओ, उसनों अपनी हैबिट बनाओ, उसनों अपनी आदत बनाओ। यानी S सोप साबण, M मास्क और S सोशल डिस्टेंस, इन्हां तिन्नां चीज़ों का ख्याल रख के आपां जिहड़े करोना वायरस की बीमारी तो जां इस वायरस तो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हर 2 घंटे बाद जिहड़ा अपने हत्थां नूं वधिया चंगी साबण दे नाल धोना है, और 20 सेकंडां दे लई उन्हां नूं मल मल के जिहड़ा साफ करना हैगा। और
ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਵੀ, ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲੀਏ, ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਤਹ ਹੈ ਕਾਪਰ ਕਲੈਡ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ PCB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। PCB ਦਾ ਜੋ ਜਨਮਦਾਤੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ, ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੌਲ ਐਜ਼ਲਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਸੀ, PCB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਸੀਗੇ, ਪੌਲ ਐਜ਼ਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ PCB ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ PCB ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਐਜ਼ਲਰ। ਤਾਂ ਪੌਲ ਐਜ਼ਲਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਨਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ, PCB ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਪੌਲ ਐਜ਼ਲਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੌਲ ਐਜ਼ਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1907 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਨਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜੋ PCB ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਪੌਲ ਐਜ਼ਲਰ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ PCB ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PCBs ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲ ਐਜ਼ਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ PCB ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਰੇਡੀਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ PCB ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੋਲ ਕਰਕੇ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ PCB ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। PCB ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ PCB ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਰਕਟ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ PCBs ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ PCB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਪੌਲ ਐਜ਼ਲਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਦਿੱਤੀ PCB ਦੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ PCB ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ PCB, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ is a plate, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, used for placing the different element that conform on electrical circuits that contains the electrical interconnection between them. It is a board that has lines and adds that connect various points together. ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੀਸੀਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਸੀਬੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਥ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਲਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀ, ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ, ਕਪੈਸਿਟਰ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਥ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਪਰ ਕਲੈਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਪਰ ਕਲੈਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਪੀਸੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਪਾਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਥ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੀਸੀਬੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਪਾਥ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਡਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਡੂਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮਿਨੀਚੁਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਥ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੈਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਸੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ
ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹ PCB ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਾ। PCB ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ PCBs ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ PCB ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਾਪਰ ਕਲੈਡ ਬੋਰਡ। ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਕਾਪਰ ਕਲੈਡ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਪਰ ਕਲੈਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਹ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਤਹ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਕਲੈਡ ਬੋਰਡ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ, ਮਹੀਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨ ਜਿਹੜੇ IC ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ PCBs ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ PCBs ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਸੀਗੇ, ਕਰੰਟ ਪਾਸ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ ਔਰ ਰਿਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ IC ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, IC ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, IC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ MLSI ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਤਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਨੀਕ IC ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ IC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ PCB ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ PCBs ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ PCBs। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ PCB, ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡਡ PCB, ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ PCB, ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ PCB, ਰਿਜਿਡ ਫਲੈਕਸ PCB, ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCB, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ PCB, ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ PCB। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 7 ਕਿਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ PCBs ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸੀਵਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਸਰਕਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ PCB ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਮਰਾ ਸਰਕਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ PCB ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PCB ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ PCB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨ ਸਰਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋ ਲਿਆ PCB ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ PCB ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ PCB ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ PCB ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ PCB ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਹੋਲ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਥਰੂ ਹੋਲ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ PCB ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ PCB ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ PCB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ PCB ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਪਾਥ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ PCB ਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ PCB ਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ PCB ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਬਲ ਸਾਈਡ PCB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਡਬਲ ਸਾਈਡ PCB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸਰਕਟਸ, ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਸਰਕਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਡ ਜਿਹੜੀ PCB ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCB। ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCB ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCB ਦੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCBs ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCB ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCB ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਪਾਥ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ ਹੈ ਕਾਪਰ ਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਬਰੀਕ ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ PCBs ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCB ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCB ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCB ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCB ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ PCB ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ PCB। ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ PCB ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ PCB ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ PCB ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ PCB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ PCB ਹੈ ਬੜੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਓ, PCB ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ PCB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ TV ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਯੰਤਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ PCB ਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ PCB ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ PCB ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। tidy up the damaged track, second tidy up damaged track, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, exposing the track, sticking copper tape over the exposed track, soldering copper tape joints, first to make the hole, solder in your component, carefully trim the repair। ਕੀ ਹੈ, ਇਸ PCB ਟੈਕਨੀਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ PCB ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ PCB ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ PCB ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ TV ਹੈ, ਸਮਾਰਟ TV ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੌਲ ਐਜ਼ਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ PCB ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ITI ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ GI ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਜੀ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਸਵਰਨਦੀਪ ਜੀ, ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਫॉर फाइटिंग अगेंस्ट COVID-19 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜੋ ਮਾਸਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਚੇਨ ਟੁੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जी सर। जी सर जी, हेलो जी, कोई क्वेश्चन है ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੁੱਛੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। संजीव बोल रहे सर, संजीव। हाँ जी संजीव जी, सत श्री अकाल सर। हो ठीक हो तुसी? हाँ जी ठीक है सर, बहुत आनंद आया थोड़ा लेक्चर सुन के, बड़ा बढ़िया साफ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। सीधी सादी भाषा दे विच मेरी कोशिश हुंदी है भी मैं अपनी मात भाषा दे राही ਜਿਹੜਾ ਨੀਮੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾਂ।
ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਹੈਲੋ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਬਲਸਨ ਸਰ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੈਲ ਡਨ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਸਰ, ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਸਰ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਸਰ। ਮਾਣ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਾਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਓਕੇ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈਲੋ। ਜੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ। 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 ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰ, ਹੈਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਫੇਸ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ।